Hello friends, welcome all in my YouTube channel. I am Gajanan Bhore from Kanya Vidyalay Manirajuri, Taluka Taskav, District Sangli. Students, we are going to learn the remaining part of the story, an encounter with a special kind, on page number 9. The changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. The baby was listless and appeared to be dead. As its body started to slide down, the excitement of the pack of dogs grew manifold at the prospect of a good kill and meal. Keeping the dogs at the bay with the stick, I managed to catch hold of the baby langur tail just as it tipped over the edge of the tilled roof. The baby appeared inert and lifeless. By this time, my parents and sisters had come out onto the veranda and were witnessing my rescue operation. Some of our neighbors had also gathered in the distance. In this paragraph, the writer says that the changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. Means the changed circumstances means अचानक बदललेली परिस्थिती and the sudden unexpected attack आणि अज्ञात ठिकाणाहून झालेला अनपेक्षित हल्ला. Quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. Means या हल्ल्यामुळे त्या वानराला वरांड्याच्या उतरत्या छपरावरती पिल्लाला टाकून पळून जाण्याविषयी वाचून कुठलाही पर्याय उरला नाही. The baby was listless and appeared to be dead. The baby langur means ते वानराचे पिल्लू अगदी लिस्टलेस मीन्स विदाउट एनी एनर्जी हालचाल न करणारे गलित गात्र होऊन पडलेले होते. ॲज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू बी स्लाइड डाऊन, त्या बेबी लंगूरची लहान वानराची बॉडी वॉज स्टार्टेड टू स्लाइड डाऊन म्हणजे त्या लहान पिल्लाची बॉडी ही अतिशय अर्धमेली झालेली होती. देन द बेबी वॉज रेस्टलेस अँड appeared to be dead. As its body started to slide down is new word here. Move downwards means खाली घसरणे. The excitement of pack of dogs grew manifold at the prospect of good kill and meal. There was the dog. The excitement of dogs was growing means आयती शिकार मिळण्याच्या आशेने कुत्र्यांचे घोळके अधिकच चेकाळलेले होते. मॅनफोल्ड मीन्स मोर अँड मोर. Keeping the dogs at the bay with the stick, I managed to catch hold of the baby langur's tail just as it tipped over the edge of the roof. Means मी हातातल्या काठीने त्या कुत्र्याच्या घोळक्यांना दूर ठेवत छपरावरून खाली पडण्याच्या बेतात आलेल्या त्या वानराच्या पिलाची शेपटी पकडली. But the baby appeared inert and lifeless. Inert is new word here.
इनर्ट मीन्स पॉवरलेस. मात्र ते पिल्लू निश्चल आणि निष्प्राण झाल्यासारखे वाटत होते. इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी. आणि खरोखरच ते नर पिल्लू होते. बाय दिस टाइम माय पॅरेंट्स अँड सिस्टर्स हॅड कम आउट ऑफ द वरांडा अँड वे विटनेसिंग माय रेस्क्यू ऑपरेशन. दरम्यानच्या काळामध्ये माझे आई वडील आणि बहिणी वैरांड्यामध्ये आल्या होत्या आणि ते माझं रेस्क्यू ऑपरेशन बचाव कार्य पाहत होत्या. सम ऑफ आवर नेबर्स हॅड ऑल्सो गॅदर्ड इन द डिस्टन्स. काही अंतरावरती आमचे शेजारी सुद्धा उभे होते. I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. His body was full of deep bite marks and scratched. Blood was oozing from some of the wounds. The baby remained motionless. My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. I was relieved to find out that the baby was breathing, even though his breaths were shallow. Splashes of cold water made the baby stir, and after a few shaky attempts, he sat up. He was in state of shock and started trembling like a leaf in the wind. His two little twinkling eyes welled up with tears, and he started to sob with a muffled cry, just like a human child would after experiencing trauma. I offered him a peeled banana, which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. Means, after that, the writer took the baby langur to his backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. मीन्स त्या वानराच्या पिल्लाला लेखकाने त्यांच्या परिसबागेत घेऊन गेला आणि त्याला कोंबड्याच्या खुराड्यामध्ये अलगद ठेवले. कूप मीन्स खुराडे, अ केज. केज मीन्स खुराडे. ॲट दॅट टाइम द बॉडी ऑफ द बेबी लंगूर वॉज फुल ऑफ डीप बाईट मार्क्स अँड स्क्रॅचड. त्यावेळेला त्या वानराच्या पिलाच्या शरीरावरती खोल जखमा आणि व्रण भरलेले होते. ब्लड वॉज ओझिंग फ्रॉम सम ऑफ द वुंड्स. त्याच्या काही जखमांमधून रक्तही ओघळत होते. ओझिंग मीन्स रिलीजिंग, ओव्हरफ्लोईंग मीन्स ओघळणे. द बेबी रिमेन्ड मोशनलेस, सो दॅट द बेबी लंगूर रिमेन्ड देअर विदाउट एनी मुवमेंट. मीन्स मोशनलेस. त्यामुळे ते वानराचे पिल्लू निश्चलपणे त्या ठिकाणी पडलेले होते. माय फादर प्रोव्हाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स अँड स्टॉप द ब्लिडिंग. त्यामुळे लेखकाच्या वडिलांनी लेखकाला प्रथमोपचार करण्यासाठी, जखमा स्वच्छ करण्यासाठी साहित्य आणून दिले. सो दॅट द ब्लिडिंग वॉज स्टॉप्ड. त्यामुळं रक्त वाहायचे थांबले. आय वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट दॅट द बेबी वॉज ब्रीथिंग इवन दो हिज ब्रीथ्स वेअर शॅलो. त्या पिल्लाचा श्वासोश्वास मंदावला असला तरी तो चालू होता हे पाहून द रायटर वॉज व्हेरी हॅपी. हे पाहून लेखकाला आनंद झाला आणि त्याला हायसे वाटले. आफ्टर दॅट स्प्लॅशेस ऑफ कोल्ड वॉटर मेड द बेबी स्टर, अँड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स
he sat up. After the writer did that, he splashed cold water on the baby. त्यानंतर लेखकाने त्या लहान वानराच्या पिल्लावरती पाणी शिंपडले. सो द बेबी स्टर, त्यामुळे स्टर मीन्स मुवमेंट, हालचाल. त्यामुळे ते लहान वानराचे पिल्लू हालचाल करू लागले. अँड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स, आणि काही प्रयत्नानंतर द बेबी लंगूर सॅट अप, आणि ते लहान वानराचे पिल्लू उठून बसले. ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक अँड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग लाईक अ लीफ इन द विंड. ते वानराचे पिल्लू खूप बेदरलेले होते आणि हलणाऱ्या एखाद्या पानासारखे ते थरथरत होते. सो इट लुक्स लाईक ट्रेम्बलिंग लीफ इन द विंड. वाऱ्यामध्ये हलणाऱ्या पानासारखे दिसू लागले. हिज 2 लिटल ट्विंकलिंग आईज विल्ड अप विथ टीयर्स, मीन्स त्या लहान वानराचे डोळे, इट लुक्स लाईक, लुकलुकणारे डोळे पाण्याने डबडबलेले होते. विल्ड अप म्हणजे भरलेले, विथ टीयर्स अश्रूंनी ते डोळे भरलेले होते. अँड ही स्टार्टेड टू सॉब विथ अ मफल्ड क्राय, आणि ते लहान वानराचे पिल्लू हुंदके देत होते. सॉब मीन्स हुंदके देणे. विथ अ मफल्ड क्राय, मफल्ड इज वन वर्ड हिअर. मफल्ड मीन्स क्वाइटनड, मीन्स दबलेला आवाज. त्यामध्ये ते हुंदके देऊ लागले. इट लुक्स लाईक जस्ट अ ह्युमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपिरियन्सिंग ट्रॉम. हे दृश्य जणू धक्का बसलेल्या एखाद्या माणसाच्या लहान मुलाप्रमाणे ते रडू लागले. ॲट लास्ट I offered him a peeled banana, which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. Means लेखकाने सोलून दिलेली केळे त्याने थरथरत्या हाताने घेतले आणि बिचकत बिचकत ते लहान वानराचे पिल्लू ते खाऊ लागले. In this way, we saw the 2 paragraphs on this story. On the 2 paragraphs there is given exercise on it. Listen and read these 2 paragraphs carefully and solve the exercise on it. A1, A2, A3, A4, A5 and send it on our WhatsApp group. Thank you very much.